वाहिगुरु जी। आवो हो संत प्यारे हो, अकथ की करें कहानी। करें कहानी अकथ केरी, केत दुआरे पाइए। तन मन धन सब सौंप गुर कौ, हुक्म मन्ने पाइए। हुक्म मन्यो हूँ गुरु केरा, गावो हो सच्ची बाणी। कहे नानक सुनो हूँ संतो, कथ्यो अकथ कहानी। गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, ये जो पौड़ी का पाठ आप जी ने सरवण किया है, ये आनंद साहब जी की जो पावन गुरबाणी की लड़ीवार विचार आपां कर रहे हैं। 9 नंबर पौड़ी है। आओ यदि विचार करन तो पहला साहिब दी बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु ने जो शुरुआत साडे लई शब्द वरत्या है, आवो हो संत प्यारे हो, अकथ की करह कहानी। कि हे मेरे प्यार वाले संतो, ये संत शब्द जड़ा धर्म की दुनिया विच बड़ा मायने रखता है। सतगुरु ने आवाज़ मारी है कि किधरे धर्म की दुनिया दे विच भी रब तो अलहदा किसी दियां कथा कहानियां ना होनियां शुरू हो जाण, जो अजकल असीं भी वेखदे हां। रब्बी बातां पाउंदे पाउंदे भी असीं कई बार बहुत कुछ ऐसा विच अपने वल्लों रला लैने जिहड़ा गुरमत नाल मेल नहीं खांदा। अज गुरु साहब कह रहे ने भी जे कथा कहानियां करनियां ने, कथा कहानियां केदियां करो, अकथ की करह कहानी। जिन्हों गुरबाणी विच होर भी बहुत थावें असीं पढ़दे हां। सतगुरु ने बड़े तरीक़िਆਂ नाल आवाज़ मारी है। किधरे भैणा कह के भी सदे, आवो हो भैणे गल मिलह, अंक सहेलड़ियाँ मिल कै करह कहानियाँ। समरथ कंत कियां, ओदियां कथा कहानियां करिए जड़ा समरथ है। क्योंकि होर दियां कथा कहानियां करांगे, ये जीवन का समा अजाई गुजर जाएगा, ते जे ओदियां कथा कहानियां करांगे ते सानू अपने जीवन विच सफलता मिल जाएगी। साडे जीवन का मनोरथ वो पूरा होवेगा। हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां, बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइयां। हरि दियां कथा कहानियां गुरु को आके केवल सानू यही मिलणगियां। गुरु सानू होर थावें नहीं जोड़दा, गुरु जे जोड़दा है ते सानू रब दे चरनां विच जोड़दे ने। अज शुरुआत धन गुरु अमरदास साहब महाराज कर रहे ने कि आवो आके असीं ओदी कहानी करिए जिहड़ा अकथ है। ते हुण इत्थे शब्द जिहड़ा वरत्या है अकथ दा भाव हुंदा है, कथ दा भाव है कथना, उहदे अगे ऐड़ा लगा दिता, भाव जिन्नू कथया ना जा सके, भाव जिहदे बारे बयान ना किया जावे, जिन्नू संपूर्ण तौर ते दस्सिया ही ना जा सके कि परमेश्वर किन्ना दा किवें दा है, किन्ना वड्डा है, किन्ना समर्थ है। इसे करके सतगुरु ने जपजी साहब की बाणी अंदर पिछे आपां समझ आए हैं, अंत ना सिफती कहण ना अंत, अंत ना करने देण ना अंत, अंत ना वेखण सुनन ना अंत, अंत ना जापै क्या मन मंत, अंत ना जापै कीता आकार, अंत ना जापै पारावार। सारी पौड़ी विच सतगुरु कहंदे ओनू जे तुसी समझण दी कोशिश करो उहदा अंत नहीं समझ सकदे। वो इन्ना महान है, इन्ना समर्थ है और इन्ना वड्डा है। हुण इत्थे शब्द गुरु साहब ने वरत्या अकथ दी कहानी करिए। जे सतगुरु नूं पुछिए, सतगुरु
ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣੈ ਵੇਦ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਭੇਦ, ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਉਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਰੱਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਛੋਟਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਫੈਲ। ਗੁਣ ਤਾਂ ਗਾਉਣੇ ਐ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਗੁਣੀ ਸਮਾ ਬਣਿਆ। ਗੁਣ ਤਾਂ ਗਾਉਣੇ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ। ਅਕਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਤ ਦੁਆਰੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਰਥ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦੁਆਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ, ਆਖੈ ਹੈ ਮੰਗੈ ਹੈ ਦੇਹ ਦੇਹ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦਿਸ ਪਵੇ। ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਬਣ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਲ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਓ ਗਾਈਏ, ਤੇ ਗਾਈਏ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ,
सतगुर कहते किहदे ते एहसान करदे? जे तू गाउणा भी है पहलां ते अपने मन विच ये पक्का कर ले, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप ते क्या लागै मेरा। ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਗਾਉਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਧਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਗਲਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਖੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਦਾਚਿਤ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਾਖੂਬੀ ਵਰਤਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਧਨ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚਿਰਵਾ ਲਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਧਨ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤਨ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਤਨ ਤੇ ਇਵੇਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਇਹ ਤਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦਾ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਤਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ। ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਿਆ, ਖਿੰਨ ਪਲ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣ, ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਨੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਂਪ। ਧਨ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ।
ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮੈਂ दारू ਪੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਸ਼ਵਾਗਾਮੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ, ਬਹੁਤ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਦੌਲਤ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਕੋਈ ਚਰਨ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਤੋ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕਉ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੁਝ ਇਹ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਲਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਖਣਗੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲਲਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਵੀਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਲਿਲਾਰੀ ਤਾਈ, ਵੀਰਾ ਇਸ ਦੀ ਦੱਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਲਵੇਂਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਲਲਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਆਨੇ ਤੇ 4 ਕੁ ਘੜੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਰਹਿਣ ਜ਼ਰੂਰੀ। 2 ਆਨੇ ਲਾਂਗਾ ਪਰ 4-5 ਘੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਸਕਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਦੇਵੋਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਦਾ ਚੀਰ ਉਤਾਰ ਖਲੋਵਾਂ, ਨੰਗੀ ਥੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਹੁਰੇ ਪੇਕੇ ਢੋਈ ਨਾਹੀਂ, ਹਾਸੇ ਕਰਨ ਗਵਾਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨੰਗੀ ਖਲੋਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ ਰਵਾਂਗੀ, ਨਾ ਪੇਕੇ ਘਰ। ਅੱਗੋਂ ਲਲਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਗਿਓਂ ਕਿਹਾ ਲਿਲਾਰੀ ਤਾਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਵਸ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਮਟਕੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਕੀ ਰੰਗਾਂ, ਚੀਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਸ ਹੈ ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੰਗਾਂਗਾ ਕੀ। ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇਵੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਟਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੰਗਾਂਗਾ। ਕੱਪੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗ ਦੇ। ਕੱਪੜਾ ਦੇਵੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੰਗ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਲਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਸਵਾਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਵਾਰਾਂਗਾ ਕੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ।
ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਕਥਿਓ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਅਕਥ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਰੰਗ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੰਗਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਰੰਗ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।